जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज पौष मास बा धनु मास 9 दिन डिसेम्बर 24 तारीख मंगलवार। आज नवमी 33 दंड 14 रात्रि 7:38 पर्यंत। आज हस्ता नक्षत्र 16 दंड 27 दिवा 12:55 पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण देवगण दिवा 12:55 पर राक्षस गण। आज रात्रि 2:06 पर तुला राशि शूद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान हानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और कांस्यपात्र दान विधेय। आज नवमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले अलाभु अर्थात लाउ भोजन निषेध। रात्रि 7:38 पर कलम शाग भोजन निषेध। आज अशुभ बेला 12 बेला दिवा 7टा पर पुणी 8:54 मध्य। कालरात्रि कहले आज कालबेला कहले दिवा 2:01 पर 2:54 मध्य। कालरात्रि कहले 7:03 पर 8:58 मध्य। आज शुभ बेला बा अमृत जोग प्रात दिवा 7:06 मध्य दिवा 7:06 मध्य पुणी 7:54 पर 11:54 मध्य। रात्रि 7:31 पर 8:19 मध्य। आज माहिंद्री जोग कहले अस्तरु रात्रि 7:31 मध्य। मोर प्रिय दर्शक बंधु ये थिला संक्षेप आज दिनचर्या कार्यक्रम। तेबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करवा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्रीकृष्ण। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि 24 तारीख मंगलवार कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्रीकृष्ण। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने मन रखंतु आज आपणकर अनेक गुड़िए कार्य हानि होवार जोग देखा जाउची। जेहेतु आपणकर ये डेथ कार्ड आसी अर्थात रिवर्स कार्ड आसी तेणु कहवा कथा आपणकर लाइफ रे पूर्व जहाँ थिला वर्तमान समस्या मध्य से परि किछि बढ़ी बढ़ी चलुची। रोग ठारू आरंभ करी चाकरी बिजनेस लव कौन भी समस्या जटिल अवस्था अच्छी। आपण सावधान रहिबा को आवश्यक अछि। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने आज जे कोनोसी कार्य आपण करंतु ना कहीं आपण को कार्य रे बाधा उपजी पारे एवं कार्य हानि रो जोग भी मध्य रहउछि। कोनोसी रिलेशन हो कोनोसी कार्य हो आज तार शेष बा एंड हवार काम जोग भी कहउछि। मोर प्रिय मेष राशि जदि आपण अनुभव करूछंती ताले आपण को पई सबुठु सुंदर कथा हला जे आपण को पई एक राशि जो मालिक जे अछंती राशि अधिपति जे कि मेष राशि अधिपति ग्रह हेले मंगल। ए मंगल को संतुष्ट रखिले आपणकर समस्या निश्चित भाव में लाघव हम। प्रत्येक कार्य रे आपन को हल्का लगिबो विजय प्राप्ति होबार जोग मध्य आपन लाइफ रे आसीबो। तेणु मंगल संतुष्ट रहिबा आवश्यक अछि। ए मंगलकर प्रिय तीनिमुखी रुद्राक्षरटी आपन धारण करंतु। तीनिमुखी रुद्राक्षर साक्षात अग्नि भाव में विचार को निया जाए। स्त्री हत्याकारी पापी तीनिमुखी रुद्राक्षर धारण कले से पापुर मध्य मुक्ति मिलता है। यही तीनिमुखी रुद्राक्षर यार महिमा अनेक जटिल। यार जदि आपण कोनोसी व्यक्ति तीनिमुखी रुद्राक्षर को धारण करुछंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भाव में यह पूजा करा जाता है। तीनिमुखी रुद्राक्षर 3 गोटी गुण भी रहउची। ए 3 गोटी गुण को सत रज तम बा आकाश पाताल पृथ्वी भाव में विचार करा जाइछि। तीनिमुखी रुद्राक्षर धारण कले बात पित्त आदि रोग उपशम होता है। यह धारण कले मनुष्य ठारे थिबा कुवृत्ति गुड़िक मध्य नष्ट हो जाता है।
ଏବଂ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନକାରୀ ପାପୀ ଯେବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ବା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଛନ୍ଦ କପଟ କିମ୍ବା କଳ୍ପନା ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ମନରେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ କପଟ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ପ୍ରତି ରୋଗ ଆୟତରେ ରହିବ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲୋକ ବଶୀଭୂତ ହେବେ। କିପରି ନା ଏଇ ଶୁକ୍ରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାକ୍ଷାତ ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏପରି ଇତ୍ୟାଦି କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ନେତ୍ର ରୋଗ ହୃଦ ରୋଗ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାଇ ନହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି এই মিথুন রাশি আজি ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି କୌଶଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ମନସ୍ତାପ କିଛି ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନହୀନ ରହୁଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତାହା ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି, ମହଲ ଖୁସି ରହିପାରେ। ମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାନି ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ବୁଝିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଆଗେ, ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଗେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଗ୍ରହ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, এই ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ଏହି ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅରିଜିନାଲ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସଲି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ବେଦର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୁତିହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟରୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅରିଜିନାଲ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ये चंद्रमांकर कार्ड आसी पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखक आज किसी खुशी आसूची, किसी शुभ खबर आसीपे एवं आपन को सफलता मिल क्यारियर रे बहुत भल दिन अच्छी। आज विद्यार्थी मानक शिक्षा क्षेत्र में भल सफलता मिल, व्यवसायी मानक दिन अति उत्तम रिलेशनशिप भी बहुत भल घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति खुशी आनंद घर को कई नुआ व्यक्ति आसीपारती, अतिथि आसीपारती। ये जेहेतु चंद्रमांकर कार्ड अच्छी, पॉजिटिव कार्ड अच्छी, आपण पाखक निश्चित आज खुशी आसूची। आपण मन भितर अनेक प्रकार खुशी परिलिखित जना जाउछि। तेबे आज निर्भर करता रहिबो आपणकर अति निजर व्यक्ति उपरे। तेबे एई कर्कट राशि मन रखंतु, आपणकर राशि रो अधिपति ग्रह हेले चंद्र। एई चंद्र यदि स्ट्रांग रहउचंती आपण को प्रत्येक कार्य रे सफलता बा विजय हासिल करिवार जोग निश्चित भाव में हबो। एई चंद्र को संतुष्ट करबा को हेले बा स्ट्रांग रखिबा को हेले एहा को द्विमुखी रुद्राक्षरटे आपण धारण करंतु। एई द्विमुखी रुद्राक्षर एहा को देवी देवता रूप में पूजा करा जाय। व्यक्ति जेबे योग्य माने गोहत्या करितांती द्विमुखी रुद्राक्षर को धारण कले पाप खंडन होइताय। द्विमुखी रुद्राक्षर को अर्ध नारीश्वर मध्य कुआ जाय एवं एहा को धारण करबा द्वारा प्रचुर धन संपदर मालिक मध्य होइतांती। मन मध्य सदा सर्वदा धर्म भाव जागृत हुए। एई द्विमुखी रुद्राक्षर धारण करबा महिला मानकर गर्भरक्षा होइताय। एमानकर सेमानकर स्वास्थ्यर उन्नति घटिताय। गृहस्थ जीवनर खूब सुख शांति मिलता है। लोकों संपर्क में बुद्धि घटे। पापी दुराचारी माने एहा को पिंदिले सेमानकर सद्ज्ञान बुद्धि होता है। द्विमुखी रुद्राक्षर धारण करबा व्यक्तिंकर वृत्ति व्यवसाय क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। अर्थ मान जशर अधिकारी मध्य होइतांती एई द्विमुखी रुद्राक्षर को जदि आपण माने धारण करूछंती। मोर प्रिय जाकी कर्कट राशि भाई बड़ी माने एबे आसंतु देखिबा सिंह राशि विषय। मोर प्रिय सिंह राशि, ये कार्ड आपणकर मन भीतर किसी क्या साहाय्य करबा किंबा साहाय्य का पाखु पाइबा ये सब मन में उद्योग हो पारे। किसी उपदेश आपण नहीं पारती, अर्थर साहाय्य नहीं पारती, नियंतु सत्मार्ग रे घर सफलता, घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। परिवार सपोर्ट आपण को ऊपर रहउची। रिलेशन जदि किछि मनर कथा कहबा को चाहउचंती ताल पार्टनर को मन खोला कथा कहंतु, सपोर्ट निश्चित भाव में मिलिबो। व्यवसाय पाई कार साहाय्य लोड़ी पारंती, समय भल अछि, साहाय्य लोड़ंतु, सफलता हेबे। छात्र छात्री माने आज्ञा दिन रहिबे, उत्तम व्यवहार जारी रखिबे। ये पॉजिटिव कार्ड अछि। आपण को दृढ़ता बल रे आपण को स्वप्न को निश्चित भाव में साकार करि परिबे। मोर प्रिय सिंह राशि भाई बड़ी माने आज एमिति किछि कार्य करि पारंती, अपवाद निज मुंड को आसी पारे, सेति प्रति ध्यान देबा आवश्यक अछि। एई सिंह राशि जदि प्रति मुहूर्त रे भल समय अतिबाहित करबा को चाहंती ताने सिंह राशिंकर अधिपति ग्रह हेले रवि। ए रवि को सब बेले स्ट्रांग रखिबा आवश्यक अछि। ए रवि को स्ट्रांग रखिबा को हेले एकमुखी रुद्राक्षरटे धारण करंतु। एकमुखी रुद्राक्षरटे धारण कले आपण निश्चित भाव में उपकृत हेबे। एकमुखी रुद्राक्षर को शिवंकर प्रकृत स्वरूप भाव में वर्णना करा जायछि। एहा को धारण कले ब्रह्महत्या सम पापरु मुक्ति मिलिताय। शास्त्रज्ञ माने एकमुखी रुद्राक्षर को स्वयं परम ब्रह्म बोली कहिथांती। प्रतिदिन जब एकमुखी रुद्राक्षर को दर्शन करिवे ता स्वयं भगवान विष्णु को दर्शन करूछंती बोली भाबिबा उचित। तेबे मोर सिंह राशि भाई भणी माने निश्चित भाव में गोटे एकमुखी रुद्राक्षर आपण पिंधिबा पई प्रयास जारी रखंतु। जदि ओरिजिनल पाउछंती धारण करंतु, जदि ओरिजिनल न पाउछंती आम कार्यक्रम सहित जोड़ी होई आम सहित साक्षात करंतु, निश्चित भाव में प्राप्ति हेई परिबो। एबे आसंतु देखिबा जे कि कन्या राशि विषय। मोर प्रिय कन्या राशि, आज आपण जोधा परी रहिबे। कहारी को मन भीतर गोटे डर रहिबो नाही। जीवन में बहुत किछि समस्या सामना करिसंती, देखिसंती, तेणु शिखिसंती मध्य। आज निज साहस देखैबे सब जिनिस प्रति। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अछि। प्रत्येक काम सरस सुंदर मजबूत आज आपनकर हेबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन मधुमय हेबो। लव रिलेशन उत्तम फलप्रद रहिबो। व्यवसाय माने लक्ष्य हासिल करिवार सफलता पाइबे। छात्र छात्री माने रूटीन अनुसार विद्या अध्ययन करि पारंती, तेणु दिन निश्चित भाव में उत्तमदायक अछि। आदर सम्मान स्नेह भल पाइबा सब किछि आज आपण को प्राप्तिर जोग मध्य अछि। तेबे एठी मु कहबा को चाहूछि मोर प्रिय कन्या राशि भाई भणी माने मन रखंतु, सबु बेले आपणकर शरीर सामर्थ्य पाखरु ऋण रोग पर्यंत
ଭଲ ରହିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୁଧ। ଏହି ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆମର ଯଦି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନରହତ୍ୟା ପାପ ବର୍ଜନ କରି ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଧାରଣ କରିଥାଏ ନରହତ୍ୟା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଋକ୍ ଯଜ୍ ସାମ ବେଦ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କର୍ମ ବା କାମ ମୋକ୍ଷର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ହାନି ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲର ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାଉଛନ୍ତି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତର ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଅବଶ୍ୟ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଧନ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରେ। କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଜି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ ବଢିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଜି ତଥାପି ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ଶୁକ୍ର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏପରି ଇତ୍ୟାଦି କୁପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ନେତ୍ର ରୋଗ ହୃଦୟ ରୋଗ ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ କେବେ ରୁହେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲର ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବଡ଼ ଧରଣର କାମ ଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହବ। ଭଲ ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ଯିବ ଏବଂ ଲଭ୍ ରିଲେସନ ନୂଆ କିଛି କରି ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ସଫଳତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ତେବେ ଏହି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ। এই ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ମଙ୍ଗଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତିନୋଟି ଗୁଣ ବି ରହୁଛି। ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ସତ ରଜ ଆକାଶ ପାତାଳ ପୃଥିବୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ମାନେ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଦି ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଥିବା କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥିବା ପାପୀ ମାନେ ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ତାହେଲେ ମାନେ ପାପୀର ଉକ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶନିବାର ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ସିଧା କଥା ହୋଇ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦୋଷ ଶୋଧନ କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଯାହାକି କିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରିମ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଋଣ ରୋଗ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ହିସାବରେ ଏକ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣକାରୀ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଜଳବାୟୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମର ପଡ଼ି ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାପନାଶକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥ ବା ଅପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୋଷ ଆଉ ଧାରଣକାରୀକୁ କେବେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲର ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରୁ ଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଡର କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ରହୁଛି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାର ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି କିଛି ନାହିଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଆପଣ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ମକର ରାଶିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ଋଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଏ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଯାହାକି ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ଶନିଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶନିଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଶନିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଚୋରି ବୃତ୍ତି ପରି କୁକର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ
सप्त ऋषि मानकर आशीर्वाद प्राप्त आपन को होता है। यही सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति होता है। सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य धन संपदर सुख लाभ करता है। सप्तमुखी रुद्राक्षर को सप्त मातृका ब्राह्मणी माहेश्वरी वैष्णवी बाराही जाके रुद्राणी चामुंडांकर प्रत्येक स्वरूप भाव में विचार करा जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य वृत्ति व्यवसाय सुख उन्नति लाभ करता है। जदि आप ओरिजिनाल रही सप्तमुखी रुद्राक्षर पाउछंती ताले निश्चित व्यवहार करंतु। जदि आप न पाउछंती आम पाखरे शोधन होइतिबा ई सप्तमुखी रुद्राक्षर निश्चित भाव में पाई परिबे। आमर कार्यक्रम रे फोन नंबर दिया जाइछि। आपण माने प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर कांटेक्ट करी आपण माने रुद्राक्षर पाइबार ऑर्डर करी परिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि कुंभ राशि को विषय। मोर प्रिय कुंभ राशि ये आपण जीवन किसी ना किसी गोटे शेष हवा जोग देखा दूची। जहाँकि मोर प्रिय कुंभ राशि आपणकर शत्रु किसी आज हो जाती किसी सब परिस्थिति आपण विपक्ष आज रही पारे। आज आपण धोखा खाई जाई पारती। आपण पिठी पछपटे किए छुरी बसला परी कार्य करि पारती। कोनोसी जिनिस को सबुदिन पई आपण शेष करि पारती। आपण आज माने थकापन नर्वस आपण को हेला परी लागि पारे। रिलेशन ले ब्रेकअप मध्य हेई पारे। मोर प्रिय जाकी कुंभ राशि भाई भणी माने आपण जहाँ भी होउची आपण को भल पई होउची बोली भाबिबा दरकार। आपण भाबंतु कि जहाँ भी होउची आपणकर भल पई होउची। भगवान चाहुचंती भगवानकर इच्छा ही यहा वर्तमान किछि समाप्त हो जाउ हेजिबार संभावना रहउची। आगो जा आसीबो आपणकर निश्चित भाव में भल हबो। मोर प्रिय जाकी कुंभ राशि भाई भणी माने मने रखंतु आज आपणकर मन विषन्नता भाव रहिबो। एई विषन्नता भावरु आपण वर्तिबा पई आपणकर सबुदिन पई समस्या समाधान करिबा पई आपणकर राशि अधिपति ग्रह हेले शनि। ए शनि महाराज को आपण सब बेले संतुष्ट रखिबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय जाकी कुंभ राशि भाई भणी माने ए शनि महाराज यदि संतुष्ट होंती ताले प्रत्येक कार्य रे आपण विजय हासिल करि परिबे। प्रत्येक समस्या को समाधान करि परिबे। ऋण रोगरु मध्य मुक्ति हेई परिबे। तेबे ए शनि को संतुष्ट करबा को हेले आपणकर एक शनिकर प्रिय एक सप्तमुखी रुद्राक्षरटी आपण धारण करंतु। यही सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य चोरी वृत्ति परी कुकर्म दूरे जाए। सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले सूर्य भगवान सप्त ऋषि मानकर आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति होता है। सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य धन संपदर सुख लाभ करिथांती। सप्तमुखी रुद्राक्षर को सप्त मातृका ब्राह्मणी माहेश्वरी वैष्णवी बाराही रुद्राणी और चामुंडांकर प्रत्येक स्वरूप भाव में विचार करा जायछि। सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण कले मनुष्य वृत्ति व्यवसाय सुख तथा उन्नति लाभ निश्चित भाव में करिथाए। मोर प्रिय जाकी कुंभ राशि भाई भणी माने जदि पाउचंती एक ओरिजिनल रो सप्तमुखी रुद्राक्षरटे आपण धारण करंतु तेबे आपणकर समस्या निश्चित भाव में वर्ती जिवे। एवं जदि आपण ओरिजिनल रुद्राक्षर न पाउचंती आमर कार्यक्रम रे आमे फोन नंबर देउछु। आपण माने प्रत्येक शनिवार रविवार फोन करी आम ठारू मध्य शोधन होइतिबा ऑर्डर करि परिबे एही सप्तमुखी रुद्राक्षर को। एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि को विषय। मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने जदि मु कहबी एई मीन राशि भाई भणी मान कथा जे कि आज आपण कौन काम करने को चाहिए प्रथमे मूलदुआ को आगे करने पूर्व स्ट्रंग रखा आवश्यक अच्छी। कार्य सफल हेबो। आपण पाखरे परिवार सपोर्ट रहिबो। फैमिली मेंबर को सब बहुत खुशी रहिबे। पैसा मिल पारे। फैमिली रो दायित्व रहिबो। परिवार रो कोनोसी उत्सव आपण घरे हेई पारे। टंका पैसार किछि चिंता आपण मन दूर हेई पारे। मनी कैरियर व्यवसाय कथा को नजर कले मोर प्रिय जाकी मीन राशि भाई भणी माने फैमिली सब मिसी कोनोसी व्यवसाय आरंभ करबा पई चाहि पारंती। आपण को ठारू के उपदेश नहीं पारंती। सब कार्य ठीक ठाक भाव में करिवे। पेंशन रिटायरमेंट रो प्लान भी करि पारंती। बोनस मिलवार चाकरी क्षेत्र में मध्य देखा जाइतै। जदि प्रॉपर्टी जागा किबा कोनोसी एक मूल्यवान जिंस किनिबा को मनोनिवेश करिसंती ता मध्य मिलवार जोग मध्य जणा जाइतै। लव पार्टनर लव रिलेशनशिप रे बहुत भलो भी मध्य ए कार्ड रो जोग देखा दउची। पॉजिटिव कार्ड अछि। आपण परिवार सह उत्तम समय बितेइबे। बहुत खुशी रहिबे। मन निश्चित भाव में फ्री रहइबो। मोर प्रिय मीन राशि भाई भणी माने एठी मु कहूची आज आपण खुशी भोग विलास रे समय अतिबाहित करिवार जोग कहूची। एही मीन राशि भाई भणी माने जदि आपण सबु बेले आपण समस्या मुक्ति होबा को चाहउचंती ताले पंचमुखी रुद्राक्षरटी आपण धारण करंतु। आपण को राशि रो अधिपति ग्रह हेले बृहस्पति। बृहस्पति महाराजंकर अति प्रिय रुद्राक्षर पंचमुखी। एही पंचमुखी रुद्राक्षर स्वयं कालाग्नि माने रुद्राक्षर महेश्वर अटंती। तेणु ए रुद्राक्षर मोक्षदायक फल प्रदान करिथाए। तेणु ए रुद्राक्षर धारणकारी माने शिवंकर अति प्रिय होइथांती।
ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣକାରୀ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଜଳବାୟୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାପ ନାଶକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଅପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଦୋଷ ଆଉ ଧାରଣକାରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଏକ ଅରିଜିନାଲ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଋଣ ରୋଗ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଆମ ସହିତ ସିଧା ଫୋନ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସଂକ୍ଷେପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ରାଶିଫଳ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।